सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो उड़ान न्यूज़ 24 ते मैं वीरपाल। इस वेले पंजाब दा सियासी माहौल देखिए जिहड़ा पूरी तरह गरमा गया। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ विधान सभा चोणां नूं लै के ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे वल्लों उम्मीदवार ऐलाने गए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ उम्मीदवार है जिहड़े पार्टियां दे वल्लों ऐलान दिते गए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ इसे नूं लै के ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकिਆਂ ਦੇ लोकां दे की विचार ने, इस दे लई असीं निकले हां ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विच। अज आपां जानकारी लैणे मौड़ हलके दे विच खड़े हां असीं। इस टाइम इत्थों दे लोकां दा की कहना आपां जाणदे हां उन्हां तों। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है बाबा जी तुहाडा? मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह जी। हुण इस टाइम आपां चोणां दा माहौल देख लीए पूरी तरह भखिया होया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी, हाले तक तो कुछ पता नहीं हैगा लग रहा, तो हाल तक तो उम्मीदवार ही खड़े हो जाते। मेरे ख्याल अजकल च एक भाजपा का भी खड़ा होयागा। तो देखो हुण जो सारिया पार्टियां आउणगियां तो पता चलूगा की बोलते आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ना कुछ पता लगूगा। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं, पहला तो साढ़े तो इत्थे आम आदमी पार्टी का बंदा जित्तिया सीगा, लेकिन वो कांग्रेस दे चला गया। हुण देखो अगे की होऊगा। पहला रवायती पार्टियां दो उन्हां दे बंदे जितदे रहे है, तो ऐतकी एक आज़ाद भी खड़ा होया जी। तो बाकी होर मेरे ख्याल च एक दो तो उम्मीदवार इत्थे साडे कोले आए भी है नहीं। तो हुण देखो अगे की बनदा गा। जिमें आम आदमी पार्टी वालों भी उम्मीदवार ऐलानिया गया, अज मैनूं लगदा बीजेपी का भी इत्थों ऐलान दिता गया है ना। तो उत्थे एक आज़ाद उम्मीदवार का तुसीं नाम लिया जिहड़ा वो भी इत्थे मैदान च ने हुण। हाँ जी, हाँ जी। की लगदा किवें दा मुकाबला तुसीं देखदे हो इन्हां दा? नहीं, लोग की तो मैक्सीमम लोग तो बदलाव चाहते है भी थोड़ा बड़ा बदलाव आवे, लेकिन फिर भी ये दूजियां पार्टियां नूं देख के सुन के फिर पता लगूगा भी की हैगा। लेकिन ज़्यादा करके ये दो बंदियां दा हाले तक मतलब हैगा, एक तो आज़ाद दा ते एक आम आदमी वालियां दा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ? नहीं, हाले साडे पिंड दे भी सारे पासे बटे हुए हैगे। तो कोई कुछ बोली जाता, कोई कुछ बोली जाता। हाल तक मतलब पूरा पता ही नहीं लग्या, क्योंकि उम्मीदवार का पिछोकड़ भी देखते है, उम्मीदवार का मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं, वो किहड़ी पार्टी नाल बिलोंग करता है वो भी देखते है। तो इस करके ये सारा कुछ हैगा। जिवें कि आप एक सियासी पार्टियां दे तो अलग एक जिहड़ी किसानी पार्टी भी आई है हुण, एक नवीं जिहड़ी, उस नूं किवें देखदे हो? नहीं जी, किसानी पार्टी नूं तां असीं मतलब दिल्ली विच मोर्चे जित के आए लोग इकट्ठे होए, लेकिन उन्होंने की कीता जिहड़ी सियासी दे विच सियासत विच वड़ के इन्हां ने मतलब सारा माहौल जा खराब जा कर दिता। लेकिन उहदा इंडिविजुअली मतलब जिहड़ा आज़ाद हैगा उहदा लोकां दे विच हैगा थोड़ा बहुता। लेकिन अगर कोई संयुक्त आदमी का कोई होर हुंदा ना, अपना संयुक्त समाज मोर्चे का, उन्होंने कोई वोट नहीं पैनी सीगी। लेकिन उहदे करके हो सकता है कुछ ना कुछ होवे, क्योंकि सानूं तां लगदा भी यह जिहड़ा संयुक्त समाज मोर्चा है इहने किसान जिहड़े किसान यूनीयन सी, संघर्ष कमेटी सीगी, उन्हां नूं ढाई लाई है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। हाँ जी, वो तो बहुत चिर तो देखते हैं जी। वो तो मेरे ख्याल है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ नहीं हैगियां इन्हां ने। जिवें साडा पंजाब देश सीगा, देश तो साडा रह ही नहीं, सूबा बना दिता। क्योंकि पहला तो पंजाब देश ही सीगा ना 1947 तो पहला जो मतलब सी अंग्रेज़ों नाल भी ट्रीटी हुई सीगी इस गल दी भी असीं तुहानूं थोड़ा सिख राज वापस देवांगे। वो जिहड़ा तुहाडा जालटा भी समझौता होया सीगा उहदे बारे लोकां नूं दस्से नहीं इन्हां ने की उत्थे क्रीमियन दे विच होया सीगा, की ओह तिन्न जिहड़े बिग-बी सीगे उन्हां ने की कीता सीगा। मतलब किसी बारे जानकारी नहीं सानूं दित्ती भी असीं किवें बनाईए पंजाब नूं पंजाब देश। ते वो तो दोनों धिरां ने, क्योंकि उदों कांग्रेस ते अकाली आगू अगे सी, इन्हां ने सानूं ये तो चीज़ां दस्सियां नहीं हैगियां। इस सब नूं देख के तुहानूं लगदा कि इस बार बदलाव आउणा चाहीदा? बदलाव तो असीं जरूर मतलब कहंदे है कि लोग भी आउणा चाहीदा, क्योंकि साडा सारा नौजवानों का भविख खराब करता। नशे चिट्टे ने, स्कूल साडे सारे कोई भी है नहीं गे। घट्टो घट्ट मैनूं लगदा छोटा जिहा पिंड आ साडा, 20-25 बसां जांदियां होणगीਆਂ बाहर स्कूलों के पढ़न वास्ते बच्चे है जोड़े, वो जो साडे पिंड ही वधिया होवे तां क्यों जाण। बाकी सिरे हस्पताल डॉक्टर कुछ भी नहीं हैगा। ईवन अगर असी मतलब हो करिए बंदियां दा होने की है, मवेशियां दे भी नहीं है। हाँ जी। तुहाडा की नाम है? केवल सिंह जी। की कहना चाहोगे हुण दी जिहड़ियां चोणां दा जिहड़ा माहौल चल रहा की? मैं तो जी 9 महीने 17 दिन उत्थे ला के आया दिल्ली। मेरे हिसाब से तो हुण साडे लखन ने बहुत सपोर्ट की बेचारे ने उत्थे साडे धरने वास्ते बहुत
ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਗ ਜਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਾ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਚੇ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦਾ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਾ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਗ ਕੇ ਦੇਖ ਸੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਟਾਤੀ ਉਹਨੇ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੱਸਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਕੇ ਪੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ 22-23 ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਦਦ ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਜੰਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਤਰਾ ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। 100% ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਦਲਾਅ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਚੁਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਲੱਖੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੱਖਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਖੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੱਖਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ। ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ? ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਠਾਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਬਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੱਕੜੀ ਬੰਨੀ ਕਿਉਂ? ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਵਾਰਾਂ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਟੜ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਕੱਚੀ ਖਾਲਾਂ ਚ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਇਪ ਵੀ ਪਾਤੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੋ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਹੋਈ ਇਹ? ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਚੁਣੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਤੋਕੀ ਵਿਗੜੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਿਗੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੋਟ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟ ਪਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਪਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਪੋੜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਪਊ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ? ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੂਏ ਬਣ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੋਟ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਊ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ? ਸਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਊ। ਕਿਉਂ? ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗਲਤ ਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਤਾਓਗੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੰਡਮੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਜੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੰਡਮੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ? ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਉਣੀ? ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ? ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾ ਦੋ? ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਉ ਤੁੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਵੋਟਾਂ। ਅੱਛਾ, 5 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਛੱਡਾਂ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਰੱਖੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਲੱਖਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਜੀ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਰ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੀ,
ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਵੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ? ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਾਉਣ? ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਜਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੋਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਹਾਰ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ? ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੋਟਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਖਾਸ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ? ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਆਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ 10ਵੀਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆ ਸਾਲ ਭਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਕਿ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਲ ਭਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਖ ਸਕੀਏ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਵੋਟ ਸਮਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁਲਾ ਤੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜੂ ਜੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਦਾ ਐਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 80% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕੂਗੀ? ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਐਤੀ ਵੀ ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ? 6-7 ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਨੇੜੇ ਠੱਗੀ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਚੁਣੇ ਜਾਊ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਂਗੇ ਫਿਰ? ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਵਾਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ। ਜਵਾਕ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫਿਰ? ਜਵਾਕ ਕੀ ਬਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਜੋ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁੱਟ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਏ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਟੜ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ। ਕੱਟੜ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਚ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹਰ ਲਾਇਓ। ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਊਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਊਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਹਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜੇ।
ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਕਮਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਜੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਦਓਗੇ? ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? 4 ਵੋਟਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਸੀ ਕਰ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਉਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਮਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਹਲਕਾ ਮੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਊ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ? ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਹੋ ਨਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, 15-20 ਦਿਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰ। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਲੱਖਾ ਉੱਠਿਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਾ ਨਵਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਵੋਟ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ? ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿੱਤੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੂਗਾ? ਵਿਚਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬੰਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬੰਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ? ਚਾਂਸ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ? ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਕੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਾਡੇ ਲੱਖੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮੇਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਵੇ, ਨਾ ਝਾੜੂ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਲੱਖੇ ਕੱਢੂ ਕੱਲਾ ਛੇੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਾਂ ਲੱਖੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਲੱਖਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਨਾ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ ਕੱਲੀ ਮੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਲੱਖਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਖੜਨ ਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ? ਅੱਕੇ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਭਰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਸਮਾਰਨਗੇ? ਖਾਤਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਦਿਨ ਦਿਨ। ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਪ ਆਏ ਸਾਲ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਭ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਧਾਣੇ ਕੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੀ ਕੰਨੀ। ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ? ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਵੋਟ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ? 5 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ 6 ਮੁੰਡੇ 5 ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4-5 ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? 15 ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਫਿਰ? ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਏ, ਹਲੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਐਂ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਓ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਘਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ 10-15 ਵੋਟਾਂ ਜੀ, 10-15 ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਵੋਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਕਰੂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਲੱਖੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੱਖੇ ਕਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇ ਕਣੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੂ ਜੈਡ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਡਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਚੱਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਠਾ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ
ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੁਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਊਗੀ? ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਸਰਿਆਂ ਮਗਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਪੱਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਖੜਾਂਗੇ। ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ। ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ, ਨੱਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆਮਲਾ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਚ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ, ਜਮਾ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਕਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਮਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ? 5। 5? ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੋਗਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 500 ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ 1500 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਕੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਦੋਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਡੋਬਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਂਗੋ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗਰੰਟ। ਉਰੇ ਆਓ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਮੁੰਡਾ, ਉਰੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪੱਟ ਤੇ ਤਾਕਤ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਆ ਬਣ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੁਨੀਆ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਖਾਰ ਖਰਾਕ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ? ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਊਗੀ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊ? ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਸਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟੂ ਟੋਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਧਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆ ਨਰਮੇ ਨੂਰਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚੱਲ ਇਹ ਜੱਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਾਸ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ? ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 7-8 ਵੋਟਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ? ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ? ਹਾਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਸਾਤੋਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੀ ਆਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਆਊਗਾ? ਝਾੜੂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, CM ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਗੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਹ ਬੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਨਾ ਗਲੀ ਪੱਟ ਲਈ ਚੱਕ ਲਈ ਗਲੀ ਪੱਟ ਲਈ ਚੱਕ ਲਈ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਆਹੀ ਕੁਮਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਈ ਪਾਲਕਨ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕਨ ਵਧੀਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਗੀਚੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਗੇ ਵੋਟ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾਂ 5-4 ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਰਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ